خود کردارہ علاج نیست۔ جی ہاں، پاکستان میں قادیانی مافیا آج جتنا طاقتور ہو چکا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے مذہبی حلقوں نے ختم نبوت جیسے انتہائی مقدس اور اہم نظریے کی حفاظت کرنے کی بجائے وہ ایسی اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی بنے جو مکمل طور پر پاکستان میں قادیانیت کے نفاذ کے ناپاک مشن پہ گامزن تھی۔ پاکستان کے مذہبی حلقوں نے تاریخ کی بدترین خیانت یہ کی کہ 1974 میں جب بھٹو شہید نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد اس کی زندگی کو شدید خطرہ ہوگا، مگر اس کے باوجود اللہ نے بھٹو شہید کو ہمت عطا کی اور اس کو قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا شرف عظیم عطا کیا، جس کی وجہ سے قادیانی جرنیلوں، قادیانی ججوں، قادیانی وعدہ معاف گواہان، قادیانی جیل عملہ، قادیانی تفتیش کاروں، قادیانی مدعی، قادیانی مسعود محمود، قادیانی چودھری ظفر اللہ، قادیانی مرزا ناصر، قادیانی این اے فاروقی اور قادیانیوں کی حلیف جماعت جماعت غیر اسلامی نے مل کر بھٹو کو پھانسی دی۔ 1953 کی طرح 1974 میں بھی قادیانی جماعت کا یہ درست فہم تھا کہ پاکستان کا دینی طبقہ جماعت قادیانی سے شدید مخالفت کے باوجود بھی کبھی بھی اس قابل نہیں کہ وہ پاکستان میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے سکیں، کیونکہ دینی طبقہ اپنی کم علمی کی وجہ سے جس فوجی جرنیل کو اٹھ کر سلام پیش کرتے ہیں ان کو مسلمان سپہ سالار جانتے ہیں، مگر یہی فوجی افسران پاکستان میں قادیانیت کے سب سے بڑے محافظ رہتے چلے آ رہے ہیں۔ دینی طبقہ اس بات کا ہرگز ادراک نہیں رکھتا تھا کہ پاکستانی ریاست کے ڈھانچے میں مرزائیوں کے طاقتور ترین جرنیلوں کی موجودگی میں پاکستان میں کبھی بھی مرزائیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مرزائی مافیا نے کبھی کسی قادیانی مخالف ملا کو جسمانی طور پر ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ قادیانی مافیا کے ڈھانچے، تاریخ اور طریقہ واردات پہ معلومات نہ رکھنے والے ملاؤں کا وجود قادیانی مافیا کے لیے ہمیشہ سے سود مند رہتا چلا آیا ہے۔ قادیانی مافیا کو سب سے زیادہ غصہ بھٹو شہید پر تھا کہ بھٹو جس نے سب سے پہلے اقتدار سنبھالتے ہی 1972 میں پاکستان میں سرگرم دجالی تنظیم فری میسن پہ اس لیے پابندی لگائی تھی کہ بھٹو جانتا تھا کہ یہ اسلام و پاکستان دشمن جماعت قادیانی، جماعت غیر اسلامی اور تبلیغی جماعت فری میسن کی ذیلی شاہیں ہیں، اس لیے فری میسن کو پاکستان سے ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ملاؤں کو کیا علم تھا کہ فری میسن کیا بلا ہے؟ یہ تو بھٹو کی اسلام سے والہانہ محبت کی پختہ دلیل ہے کہ وہ شروع سے ہی پاکستان میں پنپنے والی اسلام مخالف قوتوں کو کچلنے کے ارادے سے آیا تھا۔ موجودہ دور کے دین فروش مولوی اور یا مقبول شیطان اور زاد احمد جیسے پلید یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی بھٹو مرزائیوں کو کافر قرار دینا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر علماء کے دباؤ کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ تو یہ گشتی ماؤں کے بچے پہلے یہ تو بتائیں کہ بھٹو نے فری میسن پہ پابندی کس مولوی کے کہنے پہ لگائی تھی؟ کس مولوی کے دباؤ پہ عرب اسرائیل جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا؟ کس مولوی کے کہنے پہ ترک یونان جنگ میں ترکوں کی عسکری اور مالی مدد کی تھی؟ کیا کسی مولوی نے بھٹو سے شکایت کی تھی کہ ایئر مارشل ظفر قادیانی نے ربوہ میں مرزا ناصر کو سلامی دینے کے لیے طیارے بھیجے ہیں اور بھٹو نے ظفر اللہ کو اس کو یہ حرکت کرنے پہ ایئر فورس سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا، اس کو گالیاں تک دی؟ یہی وجہ تھی کہ فضائیہ کے قادیانی ہوا بازوں نے بھٹو کو قتل کرنے کی
कोशिश की थी? किस मौलवी ने भुट्टो को ऐसा आइन बनाने पे मजबूर किया था जिसका कोई कानून इस्लाम के मुनाफी नहीं बनाया गया था? किस मौलवी ने भुट्टो के सर पे बंदूक रखकर कहा था कि वो आलम इस्लाम की वाहिद कामयाब कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद करवाए? किस मौलवी ने भुट्टो पे दबाव डाला था कि वो इस्लामी ब्लॉक बनाए? आए वो कंजरी माँ का बच्चा और या जो कादियान जाकर मरजई इबादतगाह में मरजई इमाम के पीछे अपनी नमाजें अदा करता रहा और बताए कि भुट्टो ने जिस कदर इस्लाम को एक ताकतवर खित्ता बनाने के लिए जितने इक़दामात उसने किए हैं, लाए उसके मुकाबले पे अपने पीरो मुर्शिद हरामजादे मदूदी को तो मैं मानूं। ये खारजी से मरजई होने वाला गश्ती माँ का बच्चा और यह जानते हुए भी कि अल्लाह ने कादियानियों को काफर करार देने का शर्फ भुट्टो शहीद को ही अता किया, और अगर कोई सच्चा मुसलमान होता तो उसके कादियानियों के काफर करार देने के अमल के बाद भुट्टो पे कोई झूठे बुहतान लगाता ही ना। मगर जब देखो ये सूर कादियानी और जमात गैर इस्लामी की मिसल भुट्टो में कोई ना कोई नक्स तलाश कर उसको एक गलत इंसान के तौर पर पेश करने की कोशिश करता रहता है, और किसी रागीर दी सट वाले और या मकबूल जान जे हलाली है ते आप मेरे सामने भुट्टो नूं बुरा साबित करके दिखा, रब दी सौवें उत्थे वार दांगा जितों तू निकल ना सके तेरी। इसी तरह वो ज़ाद अहमद जो यूसुफ कज़ाब के साथ एक ही बिस्तर पे सोया करता और लौंडेबाज यूसुफ कज़ाब ने इसके बदले ज़ाद अहमद को अपना अव्वल दर्जा सहाबी बना दिया था। नामूस रसालत के सच्चे सिपाही जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद पे ये कंजर इल्ज़ाम तराशी करता है और मरज़ई ज़ियाउल हक को मुसलमान के तौर पर पेश करता है, और ज़ाद अहमद लाल टोपी वाले मस्खरे दल्ले कंजर तू है ही मरज़ई बगैरत। और या मकबूल जान और ज़ाद अहमद तुम दोनों मरज़ई प्रोपोगंडा फैलाने वाले हो। अगर असल के होते तो आओ जिस मरदूद ज़िया को तुम मुजाहिद इस्लाम कहते हो तो उसको मेरे सामने गैर मरज़ई साबित करके दिखा दो तो मानू। यहूद और नसार की सूद कुमार अमेरिका यूरोप के जना खानों के टैक्स डॉलर के जोर पर लड़े अफगान जहाद को इस्लामी शरीयत के असूल पे जहाज साबित करके मेरे सामने दिखाओ तो मैं मानू। नौखेज बच्चों को बीवी बनाकर रखने वाले कंदारी लौंडेबाज तालिबान को जो तंजा करना नहीं जानते, जो कलमा नहीं जानते, जो नापाक तालिबान साल हर साल गुस्ल नहीं करते, जो तालिबान जहाद को जाद कहते हैं, जो तालिबान चर्च हीरोइन को इसलिए हराम नहीं मानते कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि चर्च और हीरोइन वगैरह हराम हैं, जो तालिबान औरत की बजाय बच्चाबाजी कर गुस्ल किए बिना नमाज नियत लेते हों, और रंडियों की औलाद और या शैतान और ज़ाद अहमद तुम इनको इमाम मेहंदी का लश्कर करार देकर इमाम मेहंदी के पाकबाज मुजाहिदीन की बदतरीन गुस्ताखी कर रहे हो। ओ हरामी और या तेरी माँ ते चढ़िया जेसोरिया, तू कहता है कि वो मरज़ई अच्छे हैं जो कानून की पासदारी करते हैं, ओ कुत्ती के बच्चे, ओ कंजर दल्ले, ओ हरामी। मिर्जा कादियानी नू नबी मनन वाले सब गंदे जी जा तू गंदा। तो ए मौलवियो तुम मरज़ई की इमामत में नमाज अदा करने वाले कसीफ औरिया की बातों पे यकीन कर किस मुंह से उस अजीम हस्ती जुल्फ़कार अली भुट्टो जिसने नामूस रसालत की पासदारी के लिए अपनी जान दे दी और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत बनाने वाला था, के खिलाफ जुबान दराजी करते हुए ओ दीन फरोश मौलवियों, एक तो तुम दीन फरोश हो, दूसरा जाहिल भी हो कि तुम खत्म नबूवत तहरीक की अरबे से वाकफ नहीं मगर कादियानी एजेंट और या शैतान वगैरह की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हुए ये कहकर
तरीन गुमराही फैला रहे हो कि भुट्टो तो कादियानियों का तरफदार था, वो कभी भी कादियानियों को काफिर करार देना नहीं चाहता था, मगर आगा शोरश कश्मीरी ने भुट्टो पर इतना दबाव डाला कि भुट्टो मजबूर हो गया कि मरज़इयों को काफिर करार दे। और यही बात पाकिस्तान का मौजूदा मरज़ई वजीर आज़म इमरान खान भी कई साल से कहता चला रहा है। रहा शोरश कश्मीरी तो उस वहाबी के प्रिंटिंग प्रेस में मरज़इयों के वो रसाले छपा करते जिसमें मिर्जा कादियानी कज़ाब को नबी लिखा जाता, उसके नापाक मरीदों को सहाबा लिखा जाता। लानत है ऐसे दीन फरोश शोरश पे। जाहिलो दीन फरोश मौलवियों, सुन लो सुन लो सुन लो कि सच ये है कि 30 जून 1974 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली में मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भुट्टो के इस कॉल पे कि अगर मौलाना साहब आप मरज़इयों को काफिर करार देने की करारदाद पेश करेंगे तो मैं सबसे पहले इस करारदाद की तायद करूंगा। मरज़इयों को काफिर करार देने की करारदाद 30 जून 1974 को पेश हुई थी, मगर इस करारदाद से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 13 जून 1974 को रेडियो टीवी पे खिताब किया था। सुन लो मौलवियों सुन लो, करारदाद से 2 हफ्ता कबल भुट्टो ने खिताब में यह कहा था कि जो बंदा खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखता वो हरगिज मुसलमान नहीं है। भुट्टो ने खिताब में कहा था कि माजी में इस मसले को दबाने के लिए खून बहाया गया था, जुल्म किया गया था, मगर मैं इस मर्तबा ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी जमात पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में है, इस जमात के किसी रुकन पे कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। मेरी जमात का हर रुकन इस 90 साला मसले पे अपने ईमान और अकीदे और पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम का एहतराम करते हुए फैसला करेंगे। भुट्टो शहीद ने मजीद कहा था कि कादियानी मसले का हल जमहूरी तरीके से होगा, मैं आमराना तरीका नहीं अपनाऊंगा। कादियानियों को अक़लियत करार देने में एक जमहूरी तरीके पे चलना चाहता हूं। अगरचे फैसला हो चुका हुआ है कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। लेकिन अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि इसको एक ज़ाब्ते के तहत लाऊं और इंसाफ पे मबनी फैसला करूं। मेरा अकीदा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो इसका इनकार करता है वो मुसलमान नहीं है। जी सरकार जे शक जे तो जाओ 13 जून 1974 दी भुट्टो शहीद दी तकरीर आप सुन लो ते अपने लाडले और या शैतान भी सुना दो। हाँ भुट्टो ने मरज़इयों को काफिर कौमी असेंबली के फैसले से बहुत कबल करार दे दिया था। ओ बगैरत वहाबी देवबंदी जमात गैर इस्लामी वालों, तुम किस रुए से ये कहते हो कि भुट्टो तो आखिरी वक्त तक मरज़इयों को काफिर करार देना नहीं चाहता था, मगर शोरश के दबाव पे भुट्टो ने मरज़इयों को काफिर करार दिया था। लानत हो तुम पे, झूठ को सच बनाकर पेश करना कार शैतानी है जो औरिया और यूसुफ कज़ाब के बच्चे जाहिद हामिद का शेवा है। भुट्टो ने अपनी जान पे खेल के कादियानियों को काफिर करार दे अपने आशिक रसूल होने का अमली नमूना पेश किया। जो काम फरारी मौलवियों की रहनुमाई में 1953 की तहरीक में 10,000 जानों का नजराना पेश करके भी किया ना जा सका, मगर भुट्टो ने अपनी जान देने से कबल 1974 में यह फैसला कर दिया था। और आज कुछ दीन फरोश मौलवी कहते हैं कि भुट्टो जो बड़ी बातें किया करता था, जब उसने मौत को करीब देखा, जब फांसी का वक्त आया वो डर गया, गश खाकर जमीन पर गिर गया, उससे उठा ना गया, उसको सहारा दे के फांसी के फंदे तक लाया गया।
کتنے افسوس کی بات ہے کہ مرزائیوں کی جھوٹی بولی بھی بولتا ہے اور مرزائی مخالف بھی کہلواتا ہے. ایسے جاہل مولوی جن کے بارے میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا. تو مولوی سن، بھٹو کی بہادری اور عشق رسول کا تاریخی قصہ بھی سن کہ مرزائیوں کو کافر قرار دینے سے پہلے ایک مولوی جس کا نام یوسف بنوری اور چند دیگر مولوی اس کے ساتھ ملنے آئے. بھٹو نے کہا کہ میں مرزائیوں کو کافر سمجھتا ہوں اور قومی اسمبلی میں ایک ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس کو سن کر سب مسلمان ہمیشہ فخر کیا کریں گے. مگر یاد رکھیں کہ مرزائیوں کو جب میں کافر قرار دوں گا تو اس کے بعد مجھے پھانسی دے دی جائے گی. تو اے ناموس رسالت کے نام نہاد رہنما، تم ایسے بھٹو کو بزدلی کا تانا دیتے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو. پھانسی نہیں، چند دن جیل میں رہنے کے بعد مالونہ کا لفظ بھول جانے والوں، تم کس منہ سے بات کرتے ہو کہ بھٹو بزدل تھا؟ بھٹو نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا اور ان کو ریاستی عہدوں سے فارغ یہ کہہ کر کیا کہ مرزائی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. مرزائیوں پہ اسلامی شاعر کے استعمال پہ پابندی بھٹو نے لگائی. ان کو کاغذات میں غیر مسلم لکھا جانے لگا. مسلمانوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے، مگر مولویوں نے بھٹو کو مبارکباد دی کہ اس نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا ہے اور مولویوں نے قول دیا کہ وہ بھٹو کی مدد کریں گے، اس کے وفادار رہیں گے. مگر یہی مولوی وعدہ شکن بنے. 2 سال بعد ہی جس بھٹو کو ناموس رسالت کا سپاہی اس کی حمایت کرنے کا اعلان کرنے والے یہود و نصارى اور قادیانی وہابی منصوبہ بندی کا حصہ بن بھٹو کو کافر اور سرعام پھانسی دینے کے نعرے بلند کرنا شروع ہو گئے. لعنت ہے ایسے مولویوں پہ. ان کی غداری قادیانی منصوبے کی کامیابی کا سبب بنی اور پاکستان میں مرزائی جرنیلوں نے مارشل لاء کی صورت میں ربوہ کی حکمرانی شروع کر دی. 1974 میں جب مرزائی کافر قرار پائے، بھٹو حکومت کو مرزائیوں نے مولویوں اور مرزائی جرنیلوں مرزائی نوکرشاہی کے تعاون سے ختم کر دیا اور 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق قادیانی نے قوم سے پہلا خطاب کیا. اس نے اپنی تقریر میں 3 بار یہ جملہ دہرایا کہ کسی شخص یا ادارے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی شخص یا فرقے کو کافر قرار دے، کہ ایمان کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے. مگر حیرت ہے کہ پاکستان کے کسی بھی مولوی یا کسی مذہبی رہنما نے ضیاء مرزائی کے اس بیان پہ صدائے احتجاج بلند نہیں کیا کہ پاکستان میں صرف قادیانیوں کو ہی پاکستان کی قومی اسمبلی کے ادارے نے کافر قرار دیا تھا اور مسلمان ہونے کا یہ لازمی قانون جو کہ ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. لاہوری قادیانی جماعت کے خلیفہ کا بیٹا میجر جنرل عبدالسعید جو کاکول اکیڈمی کا سربراہ تھا اور 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں پولیس کو مطلوب تھا، قادیانی دہشت گردوں کو کاکول اکیڈمی میں پناہ دیا کرتا، جس کی وجہ سے بھٹو نے اس کو فوج سے نکال دیا تھا. مگر 5 جولائی 1977 کو ضیاء نے اسی مشہور و معروف قادیانی کتے کو بحال کر کے بلوچستان کا مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا اور اس کے باوجود کسی مولوی نے ضیاء سے یہ پوچھنے کی ہمت تک نہ کی کہ تم نے کس طرح ایک دہشت گرد مرزائی کو بحال کر کے اس کو بلوچستان میں لگا دیا ہے کہ جس بلوچستان کو مرزائی اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تم پاکستان میں اسلام نافذ کرنے آئے ہو یا قادیان کو مسلط کرنے آئے ہو. 5 جولائی 1977 کو ضیاء نے حکومت میں آتے ہی مارچ 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک میں جماعت غیر اسلامی کے گنڈوں جن میں موجودہ دور کا بدترین کافر زندیق و ناپاک حرام دی سٹ اوریا بھی شامل تھا، مگر جماعتیوں کے ساتھ ربوہ
کہ دہشت گرد بھی شامل تھے اور ملک میں تحریب کاری کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے بٹو دور میں گرفتار ہوئے، یہ قادیانی گرفتار ہوئے، مگر ولد الزنا ضیاء الحق نے 64 مرزئی دہشت گردوں کو رہا کر دیا۔ اس پر بھی مفتی محمود اور مدودی کافر وغیرہ نے ضیاء سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ پہلے تو تم نے لاہوری قادیانی خلیفہ کے بیٹے میجر جنرل عبدالسعید کو بلوچستان کا بادشاہ بنا دیا اور اب قادیانی دہشت گردوں کو رہا کر دیا ہے۔ 1977 میں جب ضیاء نے مارشل لا لگایا تو اس دور میں بہت سے وہ علماء حیات تھے جو 1953 کی مرزئی مخالف تحریک کے چشمدید گواہ تھے اور جانتے تھے کہ ضیاء الحق نے اس جنرل رحیم الدین کو بلوچستان کا گورنر بنا دیا ہے جس نے 1953 کی تحریک میں مرزائیوں کی طرف سے اٹھ کر نہتے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے شہید کیا تھا، مگر کسی مولوی نے ضیاء کی قادیانی نوازی پہ کلمہ حق کہنے کی جسارت تک نہیں کی تھی۔ اسی طرح ضیاء نے مشہور و معروف مرزائی خاندان کے محمود ہارون کو وزیر داخلہ اور وزیر دفاع بنایا، مگر کسی مولوی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ عبداللہ ہارون جیسے زندیق مرزائی کے بیٹے محمود ہارون کو کیوں وزیر بنایا گیا ہے۔ ضیاء الحق نے ڈاکٹر سلام کو میڈل دیتے وقت جو تقریر کی، اس میں ضیاء دلے نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ نوبل پرائز وصول کرنے والا پہلا مسلمان ڈاکٹر سلام ایک پاکستانی ہے۔ ساری قوم کے سامنے ایک ایسے شخص کو مسلمان کہا گیا جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا تھا اور جو اپنے مرزائی ہونے پہ غرور کیا کرتا، مگر کسی وہابی، شیعہ، دیوبندی، جماعت غیر اسلامی، تبلیغی اور سنی عالم نے ضیاء کو نہ ٹوکا کہ تم ایک شناخت شدہ مرزائی کو مسلمان کہہ رہے ہو اور ساتھ میں ملک میں اسلام کے نفاذ کی بات بھی کرتے ہو۔ اصولی طور پر ضیاء کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا، اس کو کہا جاتا کہ تم نے ڈاکٹر سلام مرزائی کو مسلمان کہا ہے، لہذا توبہ کرو، اپنے الفاظ واپس لو اور مرزائی کو مرزائی ہی بولو، نہ کہ مسلمان۔ مگر کسی مولوی نے ڈاکٹر عبدالسلام کو مسلمان کہنے پہ ضیاء کے خلاف کوئی فتویٰ نہ دیا۔ مرزا ناصر جب بیمار ہوا تو ضیاء کے حکم پر اس مرزائی خلیفہ کا علاج فوج کے ہسپتال راولپنڈی میں کروایا گیا اور حاضر ڈیوٹی قادیانی فوجی ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا۔ اس پہ کسی نام نہاد عاشق رسول نے نہیں کہا کہ ضیاء اس مرزائی پہ کیوں اتنا مہربان ہے جو پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں سازشیں کرتا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ ضیاء الحق نے پاکستان کے علماء و مشائخ کے روبرو جماعت احمدیہ کو اسلام کا فرقہ کہا، مگر کسی مولوی نے ضیاء کو نہ ٹوکا کہ قادیانی کافر ہیں، نہ کہ اسلام کا فرقہ۔ چودھری ظفر اللہ خان سابق قادیانی وزیر خارجہ پاکستان کا جب مرنے کا وقت آیا تو ضیاء نے اس کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ پاکستان واپس آنے پر اس کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ مولوی کے منہ قادیانیوں کا پیسہ بڑا ہوا تھا، اس لیے زبان ہلا نہ سکا۔ یہ مجبوری نہ ہوتی تو مولوی ضرور ضیاء کے خلاف بولتا۔ سعودی عرب کے سفیر کے ساتھ ضیاء اپنے ہم مذہب ظفر اللہ خان کی عیادت کے لیے گیا اور سعودی سفیر نے امام کعبہ سے اس کی صحت یابی کی دعا کروانے کا پیغام دیا۔ یہ خبر اخبارات میں بھی شائع ہوئی، مگر پھر بھی قادیانی پیسہ کام آیا اور مولوی نے سکوت فرمایا۔ ضیاء مرزائی نے مجلس شورا بنائی۔ اول تو علماء کا فرض تھا کہ وہ ضیاء کو کہتے کہ نام مجلس شورا تو مرزائیوں کی ایک کمیٹی کا نام تھا، اگر اس کا نام تبدیل کر
कुछ और रखा जाए। दोम ये कि मजलिस शोरा में उन मेंबरान को शामिल करने का कानून बनाया गया था जो बाकरदार मुसलमान थे, मगर इसमें असलम खटक, सफदर, बहादुर खान और बहुत से शनाख्तशुदा मरज़ई भी मुसलमान के तौर पर शामिल किए गए, मगर यहाँ भी मौलवी की जुबान को लगे ताले। ज़िया दौर में उन लाखों मरज़इयों के पासपोर्टों पे मजहब के खाने में मुसलमान लिखा गया जिन मरज़इयों के पासपोर्ट पे भट्टो दौर में मरज़ई लिखा गया था। इस बात का सियासी हलकों में चर्चा भी हुआ, मगर मौलवियों के कान पे जूं तक ना रेंगी कि वो ज़िया से इस बाबत सवाल करते। नापाक मौलवी इसरार अहमद ने इमरान खान के बॉलिंग करवाते हुए रान पे क्रिकेट बॉल को रगड़ने के खिलाफ फतवा तो दे दिया, मगर अखबारात में भी ये खबर छपी कि शनाख्तशुदा मशहूर व मरूफ लाहौरी कादियानी ग्रुप के अमीर डॉक्टर सईद खान के जंदीक बेटे मरज़ई बेटे मेजर जनरल अब्दुल सईद की मौत पे ज़ियाउल हक लाहौरी कादियानी मरकज गया और उसकी कब्र पर जाके फातिहा ख्वानी की कि किसी शनाख्तशुदा मरज़ई की फातिहा ख्वानी और नमाज जनाजा करने वाला मुसलमान काफिर हो जाता है। मगर इस खबर के आम होने पे भी दीन फरोश मौलवियों ने ज़िया मरज़ई के खिलाफ कोई फतवा जारी ना किया, उल्टा उस रंडी के बच्चे औरिया और जाद हामद की तरह उस ज़िया को मर्द मुजाहिद, इस्लाम का सिपा सलार, अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया जाता रहा। हद हो गई, मौलवी कादियानियों को मोमिन नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन कहते फिरे तो फिर बंदा किस पे इतबार करे। ज़ियाउल हक के दौर में अक्सरियत वजीर मशीर कादियानी थे, जिनमें बहुत से खुले कादियानी थे, मगर मौलवियों ने ज़िया की कादियानी नवाजी का चर्चा आम इसलिए ना किया कि हुकूमत से प्लाट नहीं मिलेंगे, पैसे का रेल पेल बंद हो जाएगा। ज़िया दौर की कौमी असम्बली में वजीर साहबजादा यकूब मरज़ई ने फखरिया तौर पर सरकारी ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में अब 530 अफसर मरज़ई बन चुके हुए हैं, मगर इसके बावजूद मौलवी ने ज़िया हुकूमत की मरज़ई नवाजी पे पर्दा डाले रखा और उल्टा उस मादर चौथ मरज़ई ज़िया को इस्लाम का मुजाहिद करार देते रहे। ज़िया के इस प्रोपोगंडे के भट्टो दौर की कौमी असम्बली में जो फासद और फाजर अफराद पे मुश्तमिल थी, लिहाजा ऐसी कौमी असम्बली को इस्लाम की नुमाइंदगी का कोई हक नहीं था। जो कौमी असम्बली जानी शराबी अफराद पे मुश्तमिल हो, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस्लाम की तर्जमानी करे। यही बात मिर्जा नासर ने उस वक्त कही थी जब कौमी असम्बली ने मरज़इयों को काफिर करार दिया था। अब यही बात ज़ियाउल हक अपने हर बयान में कहा करता, मगर बेहिस मौलवियों ने इस पे भी ज़िया की मुखालफत ना की। दीन फरोश मौलवियों ने ज़िया से इतना भी ना कहा कि कौमी असम्बली ने तो सिर्फ कादियानी मसले पे ही इस्लाम की नुमाइंदगी की थी और तुम मिर्जा नासर की बोली बोलते हुए इस तारीख साज इस्लाम की सरबुलंदी के फैसले वाली कौमी असम्बली को फासद व फाजर और इस्लाम की नुमाइंदगी के काबिल ना करार देकर ऐन कादियानियों के मौक़िफ़ की हमायत कर रहे हो। आंधे जांदे दी सट औरिया जो कहता है कि 2500 साल की सबसे बड़ी फतह तालिबान ने हासिल की, यानी फतह मक्का, सहाबा की फारस और रोम पे फतह, सलाहुद्दीन अयूबी की फतह, तालिबान की फतह, उन सब फतूहात से अफजल। जो औरिया हम जिन्सबाज पलीद तालिबान को सहाबा से बड़ा मुजाहिद कहता है, ज़िया जैसे मरज़ई को मुसलमान कहता है,
اس کے ہیرو کانے مرزئی ضیاء نے زکوٰۃ کمیٹی کا سربراہ تک ایک کھلا مرزئی ہئی احمد لگا دیا ہوا تھا، مگر مولوی صاحبان یہاں پر بھی چپ۔ ضیاء مرزئی نے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں مرزئیوں کا درجہ مسلمانوں سے بہتر کہا، مگر بے شرمی کی انتہا کہ کسی مولوی نے ضیاء کو یہ کہنے کی جرت نہ کی کہ قرآن تو اقلیت کو ذلیل کہتا ہے اور تو اس اقلیت مرزئی کو عظیم تر کہہ رہا ہے۔ ضیاء دور میں مرزئیوں کو بینکوں سے قرض لے کر دیے گئے۔ ضیاء نے اپنی اولاد کی شادیاں مرزئیوں میں کی، مگر مولوی کہتے ہیں ضیاء مرزئیوں کا جانی دشمن تھا۔ انوار السادات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو تمام مسلم ممالک نے مصر کا بائیکاٹ کر دیا، مگر ضیاء نے اسرائیل کے اشارے سے اسلامی ممالک کا مصر کا بائیکاٹ ختم کروایا۔ اصولی طور پہ اس بات پہ مولویوں کو پاکستان بھر میں مظاہرہ کرنے چاہیے تھے، مگر مولوی کو اسلام ناموس رسالت کی پرواہ نہ کل تھی نہ آج ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مولوی رب کی پوجا چھوڑ مرزئی کے پیسے کی پجاروں کے پجاری بنے رہے۔ ضیاء دور میں سرِ عام قادیانی نوازی کی بے شمار مثالیں ہیں، مگر چند ایک کا حوالہ دینے کا مقصد صرف یہی کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مکمل طور پر ملا ناکام ہوتے رہے ہیں۔ اگر ملا نے 1974 کے بعد قادیان شکن بھٹو شہید سے غداری نہ کی ہوتی، قادیانی کنٹرول ضیاء حکومت کا ساتھ نہ دیا ہوتا، ضیاء کی قادیانی نوازی اسلام دشمن رویوں پاکستان کے اداروں کو مکمل طور پہ مرزئیوں کے حوالے کرنے پر پیسہ بنانے کی بجائے اسلام کا تحفظ کیا ہوتا، ضیاء دور میں پلاٹ لینے کی بجائے قادیانی نیٹ ورک پر نظر رکھی ہوتی تو پاکستان میں قادیانی راج کی بنیاد ہی نہ پڑتی۔ ضیاء مرزئی حکومت قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کے بے شرمانہ اشتراک سے اس بھٹو کو کافر ثابت کرنے کی ناپاک مہم صرف اس لیے چلایا کرتی کہ قوم کو بتایا جا سکے کہ بھٹو تو خود کافر تھا، لہذا بھٹو کون ہوتا ہے کہ کلمہ گو مرزئیوں کو کافر قرار دے۔ مگر کسی بھی غدار مولوی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ حق بیانی کرتے ہوئے صرف یہی کہہ دیتا کہ جس بھٹو کو آپ کافر قرار دینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تو دیکھو کہ اس نے مرزئیوں کو کافر قرار دے کر اسلام کی بے مثال خدمت کی ہے۔ اور پھر جماعت غیر اسلامی اور قادیانی جو بھٹو کو کافر کہتے ہیں، پہلے اس کا کفر تو ثابت کر دیں۔ جماعت غیر اسلامی اور قادیانی ہی کیوں بھٹو کو کافر مشہور کروانا چاہتے تھے، یہ بات مولوی نے کبھی سمجھنے کی جاننے کی کوشش تک نہیں کی۔ اور پھر بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد سیالکوٹ کے 2 قادیانی فوٹوگرافروں نے ربوہ مافیا کی حمایت پر بھٹو کے اعلیٰ تناسل کے اس لیے فوٹو اتارے کہ جماعت قادیانی کا خیال تھا کہ اگر ختنے نہ ہوئے ہوتے تو یہی کہا جاتا کہ دیکھو بھٹو جو خود مسلمان نہیں تھا وہ کیسے کسی کلمہ گو جماعت قادیانی کو کافر قرار دے سکتا تھا۔ مرزئی ضیاء کی اس انتہائی گھٹیا اور غیر شرعی حرکت پر بھی دین فروش ملا نے ایک مسلمان بھٹو کی بجائے زندیق مرزئیوں کا ساتھ دیا تھا، اور ناموس رسالت کے سچے سپاہی کی لاش کی بے حرمتی کرنے پہ ضیاء کے خلاف ایک لفظ تک انہوں نے نہیں بولا۔ اگر ملا میں غیرت اسلامی ہوتی تو وہ ایک بار ضرور سوچتے کہ ضیاء کیوں بار بار یہ کہتا ہے کہ ایمان ثابت کرنے کے لیے کسی شخص یا ادارے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ بے شرم ملا کا فرض تھا کہ وہ خیال کرتے کہ جس بھٹو نے مرزئیوں کو کافر قرار دیا، اسلامی بلاک، اسلامی بم، فری میسن پہ پابندی، جوا، شراب بند، اسلامی کانفرنس، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کانفرنس کروائی، ملک کو ایسا آئین دیا جس میں کوئی قانون اسلام مخالف نہیں ہوگا، تمام اسلامی ممالک نے بھٹو کی اسلام خدمت کا واسطہ دے اس کو پھانسی نہ دینے کی اپیل کی، اور پھر جو بھٹو جلسوں میں بارہا اللہ کو گواہ بنا کر اپنے مسلمان ہونے کی قسمیں کھایا کرتا، پھر بھی ضیاء
किस वजह से ऐसे शख्स को काफिर मशहूर करने पे तुला हुआ है, मगर मुल्ला इतने कुंदज़ेन और कादियानी पैसे के ज़ेरे असर थे कि इन्होंने बिल्कुल भी इस अहम नुक्ते पे कोई तवज्जो ना दी, और फिर इस कदर बेहिसी कि 80 की दहाई में ही ज़िया के मरज़ई होने का चर्चा आम होना शुरू हो गया था। मगर बदकिस्मती से वहाबियों, जमात गैर इस्लामी और कुछ शिया बरेलवी उलमा ने भी ज़िया की कट्टर मुस्लिम शोहरत को आम करके दीन इस्लाम से बदतरीन गद्दारी की। बेशक ऐसे मौलवी शफात मोहम्मदी नहीं पाएंगे। ज़िया दौर में मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्लाम की आड़ में कादियानी जड़ें मजबूत की गई। 10 करोड़ मुसलमानों के उस वक्त के पाकिस्तान में चंद लाख मरज़इयों ने जमाते गैर इस्लामी के तावन और हमकारी से कादियान शिकन भुट्टो से 1974 की करारदाद मंजूर करने का बदला उसको फांसी देकर ले लिया और मुल्क में सबसे जालमाना मरज़ई हुकूमत कायम की। जबकि लिबरल हरामी कहते हैं कि मरज़ई तो जुल्म और तशद्दुद के सख्त खिलाफ हैं। सच तो यह है कि ज़िया ने मरज़ई माफिया की हदायत और रहनुमाई में मुखालफिन के साथ इंसानियत सोच सलूक किया। ईरान की सावक तर्ज पे मुखालफिन के साथ बदतरीन तशद्दुद किया जाता। ज़िया दौर में तशद्दुद करने वाले अक्सर फौजी अफसरान का ताल्लुक मरज़इयों और जमात गैर इस्लामी से था। ब्रिगेडियर अमीन कादियानी जो इमरान खान मरज़ई का रिश्तेदार था, उसने सिंध में एक रात 50 से ज्यादा गरीब देहातियों को लाइन में खड़ा कर शूट कर दिया। लिबरल जिस नापाक ईदी को मरज़ई होने की वजह से मौसम इंसानियत कहते हैं, वही ईदी लाखों इंसानों को सिर्फ इसलिए हलाक कर देता है कि उनके जिस्म के अज़ा हासिल कर सके। तो कादियानियत और वहाबियत एक शैतानी टोला है। हर इंसान दोस्त इंसान का ये फर्ज है कि पाकिस्तान में इस टोले के असल चेहरे को ऐसे ही बेनकाब करे जैसे मैं करता आया हूं। यही दीन भी है, मुल्क से वफादारी भी, इंसानियत की फलाह भी इसी में है। बात बहुत कड़वी मगर 1000% सच है कि माजी में पाकिस्तान में मौलवियों की दीन फरोशी और लापरवाही कादियानियों के रियासती इदारों और सियासी जमातों में गलबे का बायस और पाकिस्तान एक कादियानी कंट्रोल रियासत बना। मगर मुझे दुख है कि मौजूदा दौर के उलमा ने माजी से सबक सीखने की बजाय वही ज़िया दौर की कादियानी रविश को अपना कर कादियान चिकन भुट्टो के बारे में बुग़्ज़ रखकर आज की नई नस्ल को फिर से कसदन गुमराह कर रहे हैं। ये मौलवी आज भी ये जानते हुए भी कि अल्लाह ने भुट्टो को मरज़इयों को काफिर करार देने का शर्फ अता किया और जिससे अल्लाह खुश होता है उसको ही इस्लाम की खिदमत का शर्फ अता करता है। मगर मौलवी भुट्टो जैसे सच्चे आशिक रसूल को कादियानी की बोली बोलते हुए ये कह कर के भुट्टो बड़ी बातें किया करता था, जब मौत सामने देखी तो गश खा गया। ऐसे बदनसीब मौलवी किस मुंह से उस शख्स को बुज़दिल कह सकते हैं जो भुट्टो जानता था कि मरज़इयों को काफिर करार देने के बाद उसको फांसी दे दी जाएगी। भुट्टो को बुज़दिल कहकर एक आशिक रसूल की तौहीन कोई मुसलमान कर ही नहीं सकता। ऐसा इल्जाम तो ड्रामेबाज मौलवी ही दे सकता है और जल्द ऐसे मौलवी की अपनी बहादुरी का हाल कुछ तो मालूम हो चुका और कुछ मजीद और भी मालूम होने वाला है। आज जब हम पाकिस्तान में कादियानी तसल्लुत की ये हकीकी वजह जान चुके कि 1977 का ज़िया मार्शल्ला मरज़ई जर्नैलों मरज़ई नौकरशाही ने इसलिए लगाया था कि भुट्टो को काफिर साबित कर इबरत का निशान बना, उससे 1974 में मरज़इयों को काफिर करार देने का बदला लिया जाए और इसके साथ पाकिस्तान के हर इदारे जिनमें फौज और ISI को खास तौर पे मुकम्मल तौर पर कादियानियों के कंट्रोल में कर दिया जाए। पाकिस्तान की सियासी जमातों के सरकर्दा अफराद को मरज़इयों या मरज़ई नवाज अफराद से
पुर किया जाए। खेल, फनून लतीफ़ा, दानिश्वर, लेफ्टिस्ट, दीनी जमातों तक में कादियानी जमात से वाबस्ता अफराद को शामिल कर दिया जाए और शक नहीं कि कादियानी जमात अपने इस मंसूबे को गुज़श्ता 42 सालों से अमली सूरत अंजाम दे चुके हुए हैं। मुसलमानों की इस बदतरीन नाकामी का मुकम्मल दोष मुल्ला तबके पर जाता है, बेशुमार खत्म नबूवत तंजीमों को जाता है, और अलमिया ये कि खत्म नबूवत तंजीमें हों या मुख्तलिफ नामों की तहरीकें, इस पुख्ता सच को जानते हुए भी कि मौजूदा दौर में मुल्क का वजीर आजम, फौजी सरबरा, फिजाइया, बहरी फौज के अफसरान नापाक, जंदीक, मरजई हैं। 1977 से ही ISI मरजई अफसरान की रखेल बन चुकी हुई है। अदलिया, पुलिस, यानी जिस मुल्क का वजीर आजम था, थाने का SHO तक एक डाई हार्ड, एक कट्टर मरजई है, मगर इसके बावजूद किसी में यह जुर्रत नहीं कि मरजई को मरजई कह पाए, और तो और अपनी निजी महफिलों में यह जुर्रत नहीं करते कि अपने मरीदों के कान में ही सरगोशी करते हुए उसको बता दें कि वलियों की धरती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानबाजों की सरजमीन मरजई रियासत बन चुका हुआ है। जो कोई इमरान बाजवा, बुजदार जैसे मरजइयों को मरजई इसलिए नहीं कहता कि गिरफ्तार ही ना हो जाए, उसको आशिक रसूल कहने वाला बीफ रेप में मुब्तला है। मैं ही ये सच बयान करता हूं, कोई दूसरा क्यों नहीं करता कि पाकिस्तान बनने से कबल अंग्रेजी दौर में ही फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, जागीरदार, नवाबीन, मराठ याफ्ता तबके की बहुत बड़ी अक्सरियत कट्टर मरजइयों की थी। जब पाकिस्तान बन गया, अंग्रेजों ने इन सब को, नई रियासत को मरजई कंट्रोल बनाने के लिए पाकिस्तान में झोंक दिया। मरजई चूंकि अपने बड़े ओहदे या अहले सरवत व बा असर फर्द होने को मिर्जा कादियानी की दुआ का नतीजा समझते हैं, जबकि इन कुत्ती के बच्चों को मालूम नहीं होता कि इनकी तरक्की एक नौ आबादियाती निज़ाम जो दजाली नेटवर्क की शाख है के तहत होती है, न कि मिर्जा की दुआ का नतीजा है। मिसाल के तौर पे इमरान खान अपने वजीर आजम बनने को मरजई खलीफा की दुआओं का नतीजा समझता है, जबकि इस गश्ती माँ के बच्चे को मालूम होना चाहिए ये सब कादियानी साम्राज्य निजाम की मरहून मिन्नत है। जैसा कि मरजई एक मुनज़्ज़म तरबियत याफ्ता माफिया है और एक आम मरजई से लेकर फौजी, जर्नल, वजीर आजम, सदर, जज जो भी ओहदा रखता है उसको अपने खलीफा का हुक्म हर सूरत बजा लाना होता है। मरजई माफिया की ये पॉलिसी रही है कि फौज में ज्यादा से ज्यादा मरजई शामिल हों, और जब पाकिस्तान के मरजई जर्नलों की पहली खेप बड़े ओहदों पे फाइज हुई तो इन्होंने जूनियर मरजई अफसरान को प्रमोट किया ताकि उनके रिटायर्ड होने के बाद भी फौज की हाई कमान मरजइयों के पास रहे। यही निजाम पाकिस्तान के हर इदारे में लागू हो चुका हुआ है। एक मरजई अफसर अपनी जगह नए मरजई को लेकर आता है। इमरान का बाप सिविल सर्विस में था, इमरान भी सिविल सर्विस में जाने के लिए पर तोल रहा था मगर क्रिकेट स्टार बन गया। इसी तरह मरजई नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान के इदारों के मालिक बन जाते हैं, मगर प्लीज लिबरल यही कहते हैं कि मरजइयों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर पाकिस्तान की फौज, ब्यूरोक्रेसी वगैरह के इब्तदाई अफसरान की फहरिस्त सामने लाई जाए तो पाकिस्तान के रियासती ढांचे में 80 से 90% कलीदी अफसरान मुल्क बनने से लेकर अब तक आपको मरजई मजहब के इंतहाई सरगर्म जोशीले ज़िया की तरह पक के मरजई
افراد ہی ملیں گے۔ یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ پاکستان کی رولنگ کلاس میں سب سے زیادہ مرزئی مذہب کے پیروکار ہی رہتے چلے آ رہے ہیں۔ مرزئی پاکستان میں اس قدر طاقتور ہیں کہ قائد اعظم کے بعد ملک کے سب سے بڑے عوامی لیڈر بھٹو تک کو ایک جھوٹے مقدمے میں قانون کی ہر قدر کو پارا کر پھانسی لگوا سکتے ہیں، مگر ہمارے مولوی اس قدر لا علم ہیں کہ ان حقائق پہ کوئی تحقیق نہیں رکھتے، اس قدر بدبخت ہیں کہ یہ جان کے یہ مرزئی فوجی جرنیل ہی تھے جنہوں نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، یہ مرزئی فوجی افسران ہی تھے جنہوں نے ربوہ شہر آباد کیا۔ ملا یہ جان کر بھی کہ پاک فوج کے جرنیل زیادہ تر مرزئی ہوتے چلے آ رہے ہیں، مگر پھر بھی اپنی ہر تقریر میں کبھی ضیاء، کبھی ایوب ٹکا خان تا باجوہ کے حق میں نعرے لگواتے پھرتے ہیں۔ میرا ہر پاکستانی کو یہی قیمتی مشورہ ہے کہ جب کبھی کسی جرنیل، بڑے فوجی افسر، ایئر مارشل، جج، بیوروکریٹ، ڈی ایس پی، ایس پی، پٹواری، مجسٹریٹ، پاکستان کی وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، سفیر تک کی اکثریت مرزئیوں کی ہے، یعنی جس بھی سول سرونٹ یا با اختیار ریاستی فرد سے ان کا واسطہ پڑے تو یہی گمان رکھیں کہ اس کے بڑے عہدے کے پیچھے مرزیت کا عمل دخل ہے، اور اگر سرکاری افسر کے کسی ایک نام سے تحقیق شروع کر دے تو اس کے خاندانی قادیانی مافیا سے نتی ہونے کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ صحیح تحقیق کی جائے۔ پاکستان میں یہی حال سیاستدانوں، خانوں، سرداروں، جاگیرداروں، وڈیروں کا ہے۔ خدا کی قسم ہے ان کی اکثریت انگریزی وقت سے ہی مرزئی مافیا کا ایک انتہائی مضبوط حصہ بن چکی ہوئی تھی۔ پاکستان کے پسماندہ غریب گوناگوں مسائل میں الجھے رہنے، حتیٰ کہ سلفی دہشت گردی، پشتون تحفظ موومنٹ، بلوچ پرابلم بھی قادیانی ہی اس کا دخل ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مرزئیوں کو مسلمان کی شناخت سے بحال نہیں کیا جاتا، ناموس رسالت کا قانون نہیں بدلا جاتا، بلوچستان کو احمدیہ ریاست نہیں بنایا جاتا، ایٹمی اثاثے مرزئیوں کے کنٹرول میں نہیں دیے جاتے۔ اگرچہ پاکستان میں مرزئی بالادستی تو ضرور ہے مگر خفیہ طور پر ہے۔ مرزئی ہدف یہ ہے کہ جو کوئی پاکستان کا وزیر اعظم یا اعلیٰ عہدے دار بنے تو وہ فخریہ یہ اعلان کرے کہ وہ مرزئی خلیفہ کی دعا سے اس عہدے پہ فائز ہوا ہے، اس کو اپنا مرزئی ہونا خفیہ نہ رکھنا پڑے، یعنی مرزئیت کو اسلام ہی سمجھا جائے۔ شک نہیں کہ ملا کی دین فروشی مرزئی باجوہ کی ماں، اور اس وجہ سے مرزئی اپنے ہدف کے قریب تر آ چکے ہوئے ہیں۔ 70 کی دہائی میں بھٹو شہید کے ویژن کی بدولت پاکستان اور پورا اسلامی خطہ ایک بہت بڑی طاقت بننے جا رہا تھا، مگر فوج کے بغیرت انگریزوں کو اپنی ماں بیٹیاں پیش کرنے والے مرزئی جرنیلوں نے بھٹو حکومت کو ختم کر کے پاکستان اور اسلامی دنیا کو ایک بہت بڑی عسکری طاقت بننے سے مرحوم کر دیا تھا، جس کے بعد مسلمان عملی طور پر یہود و نصارہ کے غلام بن چکے ہوئے ہیں۔ آج کی نسل نے اگر ملک کو بچانا ہے، اگر اسلام کی سربلندی کو دیکھنا ہے تو پھر پاکستان کے اداروں سے مرزئی گرفت
आजाद करवाना बेहद जरूरी है। मरज़ई काफिर हैं, ये मसला तो भुट्टो शहीद ने 1974 में हल कर दिया था, इसलिए मरज़इयत को सिर्फ अकायद की बुनियाद पे बहस करना फजूल है। जरूरत यह है कि मरज़ई मसले को पाकिस्तान के कानून की ऐनक से भी देखा जाए, जो मौलवी नहीं देख रहे। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खत्म नबूवत का मौसर दफा मरज़ई काफिर या इस्लाम आया के नारों से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आइन और कानून के नुक्ते से किया जा सकता है। जिस मुल्क पाकिस्तान में 45 साल कबल ही ये कानून बना दिया गया था कि कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान का सरबराह बन ही नहीं सकता, तो अगर कोई सच्चा इस्लाम दोस्त पाकिस्तान का मुहिब होता तो एक खुले मरज़ई काफिर इमरान खान के वजीर आजम बनने को अदालत में चैलेंज करता। कंजर बाजवा मरज़ई के ओहदे को यह कहकर चैलेंज करता कि जो मरज़ई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं वो कब के पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार पा चुके हुए हैं। फिर क्या वजह है कि ऐसे दीन और मिल्लत दुश्मनों को मुल्क की बागडोर संभोल दी जा रही है। अदालत में भी मरज़ई ही बैठे हैं, वो अपील खारिज कर देंगे, मगर अवाम के सामने मरज़ई माफिया का चेहरा बेनकाब हो जाएगा और फिर यही अवाम किसी भी मरज़ई मुखालिफ तहरीक का हरावल दस्ता बन जाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान से मरज़इयत को अवाम ताकत से काबू में पाया जा सकता है, ना कि मौलवी से सियासतदान बनने के चक्कर में कौवा चला हंस की चाल। यह तो तयशुदा है कि इमरान ट्रंप को कॉल दे आया हुआ है कि वो पाकिस्तान से नामूस रसालत का कानून बहुत जल्द बदल देगा, मगर मुसलमान इसके बाद कोई लाए अमल नहीं रखते। वजह यही है कि मौजूदा वक्त में भुट्टो जैसा कादियान शिकन कोई रहनुमा नहीं। शुक्र है कि सोशल मीडिया का जरिया है हमारे पास, इसलिए हमें वक्त जाया किए बगैर आजम क्याद मार्केट अब्दुल्ला हारून शाहरा के नाम बदलने से महम शुरू करनी होगी। इमरान खान बाजवा वगैरह से शरीयत के मुताबिक मिर्जा का नाम लेकर उसको कजाब करार देने का हलफ लेने का मुतालबा करना होगा। इमरान और बाजवा से मालूना को रहा करने के जुर्म की माफी तलब करने का मुतालबा करना होगा। बार बार पाक फौज के अक्सरियत मुसलमान तबके से खिताब करके उनको फौजी इदारे से मरज़इयों के रवायती तसल्लुत को खत्म करने का मुतालबा करना होगा। मुसलमान फौजियों को बताना होगा कि आप मरज़इयों के हुक्म के ताबे हैं या अल्लाह के हुक्म के। फौज के इस्लाम दोस्त मुहिब वतन बहादुर सिपाहियों को बावर करवाना होगा कि इमरान खान जब कानून बदल देगा तो इसके खिलाफ एहतजाज करने वालों पे ये गोली नहीं चलाएंगे। यहां एक बात के औरिया और जाहिद हामिद जैसे कंजर कहते चले आ रहे हैं कि फौज ने 1977 की भुट्टो मुखालिफ तहरीक में मुजाहिरीन पे गोली इसलिए नहीं चलाई थी कि मुसलमान का खून हराम है। और कंजरीरे बच्चों, 1953 में 10,000 मुसलमान कत्ल हुए, क्या वो मुसलमान नहीं थे जो फौज ने उनको शहीद कर दिया? झूठों पे खुदा की लानत। बहरहाल मुमताज कादरी को फांसी हुई, वजह हुक्मरानों पे दबाव डालने में बुरी तरह से नाकाम हुए। मालूना रहा हुई, वजह हुक्मरानों पे दबाव नहीं डाल सके। अब कानून बदलने को रोकने के लिए मुसलमानों को अपनी भरपूर ताकत से मरज़ई हुक्मरानों पे इतना दबाव डालना होगा कि वो ये कदम उठाने से बाज रहें। मरज़ई हटाओ तहरीक के लाए अमल को अपनाना होगा, खुलकर मरज़इयों के सामने आना होगा। ये वक्त हिकमत का नहीं हिम्मत का है। अगरचे कहने को बहुत कुछ, मगर मौजूदा नाजुक सूरत हाल का तकाजा है कि मरज़ई हटाओ और दीन और मिल्लत बचाओ तहरीक शुरू की जाए। मरज़ई माफिया को बावर करवाया जाए कि माजी की तरह अब मुसलमान उनके और ज़िया के फरेब में नहीं आएंगे। और इस वीडियो का मकसद भी यही है कि नई नस्ल जान सके कि ज़िया मरज़ई के दौर में दीनी तबके ने जो गद्दारी की थी अब ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। हमने भुट्टो का दफा इसलिए नहीं करना कि वो किसी जमात का लीडर था, बल्कि इसलिए करना है कि वो कादियान शिकन था
कादियान शिकन था, और जो कोई भी कादियान शिकन के लिए नफरत और तासुब रखता है वो नामूस रसालत का पक्का गद्दार है। फिर वक्त की जरूरत यही है कि हर शख्स पाक फौज को सलाम पर नहीं मंजूर, ज़िया बाजवा जैसा कोई भी इसका इमाम का नारा खुल कर लगाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक जिंदाबाद, जो नबी का सच्चा गुलाम है। अहमद रजा उस मुजाहिद का नाम है जिस पे अल्लाह मेहरबान है, अहमद रजा उसका नाम है।